વિઘ્નહર્તા દેવના દર્શન કર્યા બાદ હવે જાણીશું આજના દિવસનો મહિમા આશુતોષજી આચાર્ય પાસેથી। श्री गणेशाय नमः। तपोभूमि गुजरात में आप सर्व दर्शकों हार्दिक स्वागत है। आज जाणीशू दिन महिमा। आज तारीख थई रही है 2 जान्युआरी 2024। आजनो वार है मंगलवार। तिथि की बात करिए तो आज तिथि बनी रही है माक्षर वद छठ। आजना नक्षत्र की बात करिए तो आज नक्षत्र बनी रही है पूर्वा फाल्गुनी। आजनो योग एटले सौभाग्य योग। अने आजना करण की बात करिए तो आज विष्टिकरण लागी रह्युं छे। राशि की बात करिए तो आज राशि बनी रही है सिंह राशि। सांजे 6 कलाक અને 27 मिनिट सुधी अर्थात जे बाळकनुं अवतरण आज रोज थाय सांजे 6 અને 27 सुधी ते बाळकनी जन्म राशि सिंह गणाशे, जेना वर्णनाक्षरो छे म અને ट। त्यारबाद अवतरित थनार जातकोनी जन्म राशि कन्या गणाशे, जेना वर्णनाक्षरो रहेशे प ठ અને अण। ते प्रमाणे नामकरण करो शुभ અને हितावह रही शके। जाणीए आजना दिवसना सूर्योदय और सूर्यास्त ने। आज सूर्योदय सवारे 7 कलाक અને 12 मिनिट थशे, ज्यारे सूर्यास्त सांजे 6 कलाक અને 12 मिनिट थशे। बात करिए आजना दिवसना शुभाशुभ मुहूर्तो विषे तो जाणीए आजना दिवसना शुभाशुभ मुहूर्तों में सौथी पहला जाणीशू आजना दिवसना शुभ मुहूर्त अभिजित ने। अभिजित मुहूर्तनो समय बपोरे 12 कलाक અને 22 मिनिट प्रारंभ करी बपोरे 1 वागे ने 5 मिनिट सुधी अभिजित मुहूर्त रहेशे। आ साथे जाणीए राहुकालम। राहुकालमनो समय बपोरे 3 कलाक અને 24 मिनिट प्रारंभ करी सांजे 4 कलाक અને 44 मिनिट सुधी रहेशे। साथे विजय मुहूर्तनो समय बपोरे 2 कलाक અને 5 मिनिट थी प्रारंभ करी 25 मिनिट थी 2 कलाक અને 25 मिनिट थी प्रारंभ करी 3 कलाक અને 5 मिनिट सुधी रहेशे विजय मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में करेला शुभ कार्य हमेशा शुभता ने प्राप्त करावे छे। आ साथे जाणीए आजना दिवसना उपाय विषे। कयो उपाय आज करवो जोईए जेथी आपनो दिवस मंगलमय बनी शके। तो आज कुळदेवी ने लापसी अर्पण करवी आपना माटे आज मंगलकारी साबित थई शके। आपनो दिवस मंगलमय बनी रहे ए प्रार्थना। जय भवानी। तो आजना दिवसनो महिमा जाण्या बाद हवे आध्यात्मिक महाशक्ति में जाणीशुं नाड़ा छड़ीनुं महत्व। आध्यात्मिक महाशक्ति में आज आपणे बात करी रक्तसूत्र अर्थात नाड़ाछड़ी विषे। कोई पण यज्ञ, कोई पण पूजा, कोई पण प्रसंग में धार्मिक क्रियाओ जो थती होय त्यां नाड़ाछड़ी बंधावता होईए छे। शा माटे नाड़ाछड़ी बंधावानी होय छे? शुं परिणाम आपे छे नाड़ाछड़ी? केवी रीते नाड़ाछड़ी बंधावी, एने बांधवाना अने छोड़वाना कंईक नियमो पण शास्त्रोमां वर्णव्या छे। तो जाणी लईए सौथी पहला नाड़ाछड़ी ने कोई जगह मौली कहेवामां आवे छे, कोई जगह रक्तसूत्र, तो कोई जगह नाड़ाछड़ी के कलावा तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे सूत्र छे ए सूत्रनो जे दोरो रंगीन जे छे ए महत्वनो साबित थतो होय छे। कहेवाय छे आ कलावा के नाड़ाछड़ी पहेरवा अने काढवाना केटलाक सामान्य नियमो पण साचववाना होय छे। कांडा उपर बांधवामां आवतुं आ नाड़ाछड़ी रक्तसूत्र आज कलावा के मौली बांधवामां आवे छे ते खूब ज महत्वनु ऊर्जा प्रदान करवाळुं छे। सनातन परंपरानी अंदर कोई पण विधि विधान करीए त्यारे अहींया आपणा शरीरमां जे नाड़ी जे छे अहींया मणिबंध हाथना हथेळीना नीचे मणिबंध होय छे। ए मणिबंधनी बाजुमां नाड़ी होय छे। ए नाड़ीनी उपर 3 वखत वींटवामां आवती होय छे नाड़ाछड़ी અને પછી એને ગ્રંથિ બાંધવામાં આવે। આ નાડાછડી બાંધવાની સાથે કહેવાય છે કે મંત્રોનું ઉચ્ચારણ થતું હોય છે। એ અભિમંત્રિત થયેલું આ દોરો દેવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, દેવની ઉર્જા તમારી ઉપર આપતું હોય છે। એના કહેવાય છે કે આનાથી જીવનમાં જે અનિષ્ટ આવતું હોય અનિષ્ટમાંથી રક્ષણ પ્રોટેક્શનનું કામ કરે છે, રક્ષા સૂત્રનું કામ કરે છે। દેવી દેવતાઓના મંત્રની સાથે રક્ષા સૂત્ર હાથ ઉપર બાંધવામાં આવતું હોય છે। અને તેથી
જે મનોરથ લઈને બેઠા હોય છે પરિપૂર્ણ થવામાં ઈશ્વરની કૃપા ઉતરતી હોય છે. તો સાથે સાથે લાલ કલરને બે રીતે જોવામાં આવે છે. નાળાશ્રીમાં મુખ્યત્વે બે રંગ હોય છે, એક લાલ ને બીજો પીળો. લાલ રંગ જે છે મંગલતાનું પ્રતીક પણ છે, ભયનું પણ પ્રતીક છે. કામ ક્રોધને કંટ્રોલમાં રાખવાનો તો મંગળતાની પ્રાપ્તિ થાય, અને પીળો રંગ જે છે એ સૌભાગ્યનું પ્રતીક છે. એટલે નાળાશ્રી જ્યારે બાંધવામાં આવે છે, આ દેશી નાળાશ્રી જેને કહીએ રક્તસૂત્ર, તો એ બાંધવાથી કાંડા ઉપર બાંધવામાં આવે તો ભગવત કૃપા આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ તમને થતી હોય છે. કહેવાય છે આ બાંધવાની સાથે ભગવાનની કૃપા આપની ઉપર પ્રાપ્ત થાય. એના માટે આ દોરો બાંધતી વખતે મહારાજ દ્વારા પવિત્ર મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવતું હોય છે. નાળાશ્રી હંમેશા પૂજ્યવરોની પાસે જ બંધાવી જોઈએ. કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ જે કર્મકાંડ, દેવતાઓની આરાધના, દેવતાઓની પૂજા અર્ચના કરતા હોય છે, એની પાસે બંધાવી જાય. જ્યારે કોઈ સત્યનારાયણની કથામાં ગયા હોય છે, કથા શ્રવણ કર્યા પછી જ્યારે ભગવાનને વંદન કરી પૂજા કરવા બેસે ત્યારે મહારાજ શ્રી પાસે રક્તસૂત્ર બંધાવતા હોય છે. કોઈ પૂજા વિધિમાં મહારાજ શ્રી બેઠા હોય તે સમયે એમની પાસે બંધાવતા હોય તો એ મંત્રના ઉચ્ચારણની ઉર્જાથી ઉર્જાન્વિત થયેલ અને આપના કાંડા ઉપર બાંધતા એ મંત્રનું ઉચ્ચારણ પણ કરતા હોય છે. અને ખાસ કરીને આ મંત્ર અવશ્ય બાંધતી વખતે બોલવામાં આવતો હોય છે. યેન બધ્ધો બલિ રાજા દાનવેન્દ્રો મહાબલ તેન ત્વામ પ્રતિબધનામી રક્ષે માચલ માચલ. તો આ મંત્ર દ્વારા યેન બધ્ધો બલિરાજા, જેનાથી બલિરાજાને બંધનમાં કરવામાં આવ્યું હતું. દાનવેન્દ્રો મહાબલ, જે દાનવેન્દ્ર છે મહાબળવાન, એ બલિરાજા આ બંધન તાંતણાથી બંધાણા હતા. તેન ત્વામ પ્રતિબધનામી, એ જ તાંતને તમને બાંધીએ છે. મા અચલ માચલ, અચલ એટલે સ્થિર થઈ જવું. તમારા જીવનમાં એ રક્ષા, એ પ્રોટેક્શન સ્થિર થાય, જીવનની અંદર ઈશ્વરના આશીર્વાદ સ્થિર થાય, એના માટે આ મંત્રોચ્ચારણ દ્વારા બ્રાહ્મણ દેવતા તમારા હાથમાં કાંડામાં રક્તસૂત્ર બાંધે છે. નાળાશ્રીનો પ્રશ્ન ઘણા લોકોને થતો હોય છે કે નાળાશ્રી બંધાવ્યા પછી ક્યારે ઉતારવી જોઈએ, કેટલા દિવસ સુધી બાંધી રાખવી જોઈએ. નાળાશ્રી ઉતારવા અને ઉતારવા માટેના શુભ દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો હોય. એમ કહેવાય છે કલાવા ઉપર, કાંડા ઉપર જે બાંધેલી નાળાશ્રી છે સામાન્ય રીતે શનિવારે કે મંગળવારે બદલવી એ શુભ રહેતી હોય છે, અથવા કોઈ પૂજાના અવસરે ગયા હોય ત્યાં બદલવી પણ શુભ રહેતી હોય છે. જો પૂજા અવસરમાં જવાનું ના હોય તો નાળાશ્રી વધારેમાં વધારે તમે 27 દિવસ સુધી તમારા કાંડે બાંધી શકો છો. 27 દિવસ બાદ એ રક્તસૂત્રમાં રહેલી ઉર્જા જીર્ણ થઈ જતી હોય છે. દરેક ધાતુમાં, દરેક વસ્તુમાં ઉર્જા સંગ્રહિત કરી રાખવાની અમુક દિવસની ક્ષમતા હોય છે. તો વસ્ત્રમાં, કાપડમાં, સૂત્રમાં એ ઉર્જા માત્ર ને માત્ર 27 દિવસની હોય છે. તો કાંડા ઉપર બાંધેલી જે રક્ષા સૂત્ર છે, જે નાડાછડી છે, એ 27 દિવસે ઉતારવી જોઈએ. કારણ કે ત્યાં સુધીમાં ઘણો મેલ પણ શરીરનો એમાં એકત્રિત થઈ ગયો હોય છે, અને એટલા માટે એ પછી ઉર્જા આપવાનું બંધ કરી દેતું. તો એ રક્તસૂત્રને 27 દિવસે બદલી દેવું જોઈએ. જો બદલવા કોઈ પૂજા અર્ચનામાં ગયા હોય તો કોઈ પણ વારે તમે નવી રક્તસૂત્ર બંધાવી જૂની ઉતારી શકો છો. અન્યથા 27 દિવસે કોઈ પણ મંગળવારે કે શનિવારે નાળાશ્રી ઉતારી દેવી જોઈએ. નાળાશ્રી ધારણ કરવાના પણ ધાર્મિક મહત્વ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યા છે. હાથમાં પહેરવામાં આવતો આ લાલ રંગનો નાળાશ્રીનો દોરો જ દુર્ગા, ભગવતી અંબિકા, હનુમાનજીની શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. દુર્ગા નામથી જ પ્રતીક છે શક્તિનું, કારણ કે દુર્ગા ઉર્જાનું એક સ્ત્રોત છે. તો હનુમાનજી મહારાજ પણ શક્તિના ઉપાસક અને શક્તિના દાતા છે. તો આ બંનેના કારણસર એ પ્રતીક તમારા જીવનમાં શક્તિ, ઉર્જાનો સંચાર કરવાળું બને છે. લાલ રંગની નાળાશ્રી પહેરવાથી વ્યક્તિની અંદર સકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. લાલ રંગ અગ્નિનો છે, લાલ રંગ ઉર્જાનો છે. તો જીવનની અંદર ઉર્જાન્વિત થવા માટે, અગ્રસર થવા માટે રક્તસૂત્ર એટલે લાલ દોરો તમારા હાથ ઉપર જે બાંધવામાં આવે છે, નાળાછડી, એ દુર્ગાનું અને હનુમાનજી મહારાજનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. નાળાશ્રી બાંધવાના કેટલાક નિયમો કયા છે, કોને ક્યાં બાંધવી? પુરુષોએ હંમેશા જમણા હાથના કાંડા ઉપર નાળાશ્રી બાંધવી એ શુભ માનવામાં આવે છે.
પુરુષોના જમણા હાથના કાંડે જ નાળાશ્રી બાંધવી મંગલનું પ્રતીક બનતી હોય છે, પણ સ્ત્રીઓ જ્યાં સુધી અવિવાહિત છે ત્યાં સુધી જમણા હાથના કાંડા ઉપર એને નાળાશ્રી બાંધવી જોઈએ. ત્યારબાદ વિવાહ થઈ જાય ત્યાર પછી પુરુષનું વામાંગ ડાબુ અંગ કહેવાતી હોય છે, ત્યારે એના ડાબા હાથ ઉપર નાળાશ્રી બાંધવી જોઈએ. નાળાશ્રી બાંધતી વખતે મુઠ્ઠીની અંદર જે હાથ ઉપર મુઠ્ઠી વાળવી જોઈએ, મુઠ્ઠી વાળીને જ નાળાશ્રી બંધાવી જોઈએ, પણ મુઠ્ઠીની અંદર કંઈક દ્રવ્ય દક્ષિણા પકડી રાખવી, સામર્થ્ય ના હોય તો પુષ્પ અથવા અક્ષત પકડી રાખી શકો છો, પણ ઓછામાં ઓછું કંઈકનું કંઈક દ્રવ્ય પકડી અને નાળાશ્રી બંધાવી જોઈએ. નાળાશ્રી બંધાવ્યા બાદ બ્રાહ્મણ દેવતા, જે કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ દેવતા તમારા કાંડે નાળાશ્રી બાંધે છે, એને એ દ્રવ્ય, એ દક્ષિણા કંઈક આપવી જોઈએ, જે મંગલતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે, શુભતાના આશીર્વાદ પ્રદાન કરવાનું માનવામાં આવે છે. તો નાળાશ્રી બાંધતી વખતે આ મહત્વનો નિયમ છે. તો સાથે સાથે બીજો પણ નિયમ છે, કાંડા ઉપર જ્યારે નાળાશ્રી બાંધવામાં આવે તો શક્ય હોય તો 3 આંટા નાળાશ્રીના બંધાવા જોઈએ. 3 આંટા નાળાશ્રી બાંધી અને ગ્રંથિ લગાવવામાં આવે ત્યારે આખું બ્રહ્માંડની ઉર્જા 3 પ્રકારના શરીરમાં રહેલા તત્વ, સત્વ, રજસ, તમસ, આ ત્રણેયનું સંચાલન મધ્યમાં થાય. 3 પ્રકારની નાડી છે, આદિ, મધ્ય અને અંત, કફ, વાત અને પિત્ત, આ ત્રણેય ઉપર એક અંકુશ સ્થાપિત કરે, એના માટે આ નાળાશ્રીના 3 આંટા બાંધવા આવશ્યક હોય છે. નાળાશ્રી ક્યારે ક્યારે બદલી નાખી શકાય તો કહ્યું છે, ઘરમાં કોઈ અશુભતા બની હોય, કોઈ દાખલા તરીકે કોઈનું નિધન થયું હોય ત્યારે એ દોરો જે છે અપવિત્ર થઈ જાય છે, ત્યારે એને કાઢી નાખવો જોઈએ. એવી જ રીતે કોઈ એવી જગ્યાએ ગયા હોઈએ, કોઈ સૂતક કોઈ કર્મમાં લાગ્યું હોય તો નાળાશ્રી બદલી નાખવી જોઈએ. ક્યારેક સૂતકમાં નાળાશ્રી અપવિત્ર થતી હોવાને કારણે ક્યારેક કાઢી નાખવી જોઈએ. અને ત્યારબાદ જ્યારે મંગલતા આવે પુનઃ નાળાશ્રીને ધારણ કરવી. જૂની નાળાશ્રી હટાવીને ગમે ત્યાં પધરાવી ન દેવી જોઈએ. એને યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવો, કોઈ વૃક્ષના મૂળ પાસે, જમીનની અંદર અથવા તો જળના કિનારે ક્યાંક પધરાવી દેવી જોઈએ, જેથી કરીને એ યોગ્ય, કારણ કે એના મંત્રનું ઉચ્ચારણ થયેલું હતું, તો એ પવિત્ર થયેલી નાળાશ્રી આવી જગ્યાએ પધરાવી. અને કોઈ જગ્યા ન મળતી હોય તો નાળાશ્રીને તોડ્યા બાદ એને સૂંઘી તેનું દેવત્વ નિવૃત્ત કર્યા બાદ એને તમે યોગ્ય નિકાલ કરી શકો છો. રક્તસૂત્ર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે જીવનમાં કોઈ મહત્વનું કામ થવામાં અટકાયતો આવતી હોય ત્યારે તમે આ રક્તસૂત્રને અભિમંત્રિત કરાવી શકો છો. અભિમંત્રિતનો અર્થ થાય છે ચંડીપાઠ દ્વારા અભિમંત્રિત કરી 13 ગાંઠો લગાવી અને એ નાળાશ્રી જો હાથ ઉપર બાંધવામાં આવે તો મા દુર્ગાની કૃપા તમારી ઉપર ઉતરતી હોય છે. એવી જ રીતે જીવનમાં બહુ વધારે પડતી તકલીફ હોય, ઓપ્ટિકલ્સ આવતા હોય, સફળતામાં અડચણો આવતી હોય, વિઘ્નો વારેગડે ઊભા થતા હોય, ત્યારે કહેવાય છે હનુમાન વડવાનલ સ્તોત્રના 11 પાઠ કરી અને નાળાશ્રીના 3 આંટા જો હાથ ઉપર બાંધવામાં આવે છે તો એ અભિમંત્રિત થયેલી નાળાશ્રી તમારું પ્રોટેક્શન કરવા માટે સામર્થ્યવાન બનતી હોય છે. કારણ કે આ નાળાશ્રીમાં હવે આજકાલ નવી પદ્ધતિ પણ જોવા મળે છે કે નાયનોલની કે પ્લાસ્ટિકની નાળાશ્રી પણ અત્યારે બજારમાં જોવા મળતી હોય છે, પણ પવિત્ર ઉત્તમ જે ઉર્જાનું સંચાર અને સંરક્ષણ કરવા વાળી કોઈ માનવામાં આવતી હોય તો એ નાળાશ્રી છે સૂતરની, દેશી નાળાશ્રી જેને કહીએ, જે કાચા તાતણાથી બનાવેલી નાળાશ્રી હોય તો તે નાળાશ્રીનું હાથ ઉપર કલાવા કાંડા ઉપર બાંધવું શુભ અને મંગલકારી માનવામાં આવે છે. આ રક્તસૂત્ર બાંધી એક અલગ જ પ્રકારની ઉર્જાનો સંચાર થતો હોય છે અને માટે કરીને એક નિયમો બનાવ્યા છે કે નાળાશ્રી ક્યારે ક્યારે બાંધવી, કેવી રીતે બાંધવી. નાળાશ્રી બાંધતી વખતે એક બીજી મહત્વની વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની હોય છે કે નાળાશ્રી જ્યારે બંધાવીએ છીએ ત્યારે જે બાંધનાર વ્યક્તિ છે એની સન્મુખ બેસીને જ નાળાશ્રી બંધાવી જોઈએ. ઊભા જો ઘણા લોકોને પગમાં તકલીફ હોય છે, એ બેસી શકતા નથી હોતા, તો એમના માટે ચાલી શકે, પણ જે લોકોના શરીરમાં ક્ષૌષ્ઠવ સારું છે તો શક્ય હોય તો નાળાશ્રી બંધાવતી વખતે બેસવું જરૂરી છે. આ રીતે નાળાશ્રી બંધાવવાથી નાળાશ્રી બાંધવાનું જે ફળ છે, ઉર્જા જે છે આપને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આજે બસ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવી વાતો સાથે. કાલે મળીએ ત્યાં સુધી આપ મને અર્થાત આશુતોષ આચાર્ય રજા આપશો. મળીએ ત્યાં સુધી મારા જય ભવાની.
તો દર્શક મિત્રો, ભક્તિના પથ પર આપણે આગળ મળતા રહીશું, પરંતુ હાલ મને આપશો રજા. આવતીકાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.